हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू एसएम स्टडी लवर यूट्यूब चैनल। आज आम आलोचना करवा +3 4 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 10 रो यूनिट 2 परे। तो पूर्वर आम यूनिट 2 रो दादी बुढ़ा उपन्यास उपरे आलोचना कर सारीचे। आज आम आलोचना करवा कालांतर उपन्यास उपरे। यह लिखिछंती सुरेंद्र महांती। तो चलो डेरी नक भिडटी को स्टार्ट करवा। तो पिला माने एठी हमें कालांतर गोटे मुख्य दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न उपर आलोचना करवा। कालांतर सुरेंद्र महांती एक सामाजिक उपन्यास। आलोचना कर। स्वाधीनतर काल रे प्रख्यात उपन्यासिक सुरेंद्र महांती ओडिया कथा साहित्य जगत रे असरंती प्रभाव विस्तार करिछंती निश्चय। तांको द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास गुड़िक मध्यरे कॉलेज बॉय 1943, बधू और प्रिया 1948, सहस्र जस्यरे नायिका 1952, दिमिर तनया 1960, नेति नेति 1962, विशृंखला 1963, हसगीति 1977, अचलायतन 1977, कालांतर 1982 प्रभृति उल्लेखयोग्य। तांकर अंधदिगंत 1964 एक राजनैतिक उपन्यास। 1921 रु 1952 मसीहा पर्यंत राजनैतिक पृष्ठभूमि रे यह रचित। तांकर ऐतिहासिक उपन्यास हेउछि नीलशैल 1968, कृष्णावेणीर संध्या 1978, आजीवकर अठास्य 1987, शताब्दीर सूर्य 1970 एवं कुलवृद्ध 1978 हेउछि चरित्रमूलक उपन्यास। नीलाद्रि विजय 1980 जगन्नाथ केंद्रिक उपन्यास। नीलशैल उपन्यास पाई से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त। कुलवृद्ध उपन्यास पाई से सारला पुरस्कार 1980 लाभ करिछंती। कालांतर उपन्यासिकंकर कथा जगत रे सप्तम संतान। समयानुक्रमिकता दृष्टि विभाजन न करी बरं आलोचित पृष्ठभूमि रे कथावस्तु को नहीं उपन्यासटीर विवर्तन और प्रासंगिकता संपर्क रे चर्चा करिवार उद्यम करा जायछि। 12टी परिच्छेद को नहीं यह सामाजिक उपन्यास भावे गृहीत। केते घंटार दृश्य को औपन्यासिक मार्मिक भावे प्रकाश करिछंती। 1971 मसीहा अक्टोबर मास 29 और 30 तारिख रे ओडिशार उपकूलवर्ती जिला मानकरे प्रबल बात्यार पदध्वनि एठी रहिछि। एठारे दुईटी पतनमुखी संभात श्रेणी चित्र को जोड़िछंती। काल काहारी को अपेक्षा करे नाही। कार क्रूर भुकुटी को से भ्रूक्षेप करे नाही। पर आपणा उच्च नीच व्यक्ति जाति सुख दुख एसबु विचार ठारू से बहु ऊर्ध्वरे। काल काहारी द्वारा नियंत्रित नुहे। व्यक्ति और समाज कालर घूर्णावत मध्यरे घूरी बुलंती अत्यंत असहाय भावरे। व्यक्तिर अहंकार समाजर परंपरा कालर कषाघातरे खंड विखंडित हो जाए। काल चक्षुरे समस्ते समान। से समस्तंकु निरपेक्ष विचार दिए। पुरातनर ध्वंस श्रूप उपरे से नूतनर प्रतिष्ठा आणे। से प्रलयर आवाहनी सृष्टि शुभ शंख। एक संघर्षमय चित्ररे कालांतरर रूपांतर।
ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁ ମହାନ୍ତି ସାହିର ଦୋଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଏ ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ମେଲାଡ଼ିଓକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେତେ ଉପଘଟଣାର ସଂଯୋଜନା ଘଟିଛି। 25 ବର୍ଷ ବିଧବା କେତକୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଓ ତା'ର ଅବାଞ୍ଛିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗାଁ ମାମଲତକାରଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଝଡ଼। ଏଣେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ପ୍ରକୃତିର ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ। ସମାଜ ଆଖିରେ କୂଳଟା କେତକୀର ଆଟୁଘର ହୋଇଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏ ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟାର ଭୈରବ ରୂପ ଅହଂସବଶ ମଣିଷ ଭିତରେ ନୂତନ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଯୋଗୀ ମହାପାତ୍ରର ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ଗୋରୁଗୁହାଳରୁ ମେଘର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗାଈ ବଳଦ ଫିଟାଇ ଏକ ମହତ୍ ଓ ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। କେତକୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବାତ୍ୟାକ୍ଳିଷ୍ଟ ଜନତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ସମାଜର ଏକ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ନୀଳାମ୍ବର ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ କାଳାନ୍ତରର ସେହି ନୂତନ ଲଗ୍ନର ସଙ୍କେତ। ଝଡ଼ର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ମଧ୍ୟରେ ନୀଳାମ୍ବରର ଗତି ଥିଲା ଅବାରିତ। ନୀଳାମ୍ବର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ସଙ୍କେତ। ଝଡ଼ ଭିତରେ ସମାଜ ପଟ୍ଟଭୂମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ମଣିଷ ହୃଦୟର ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ପରେ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବିଶ୍ୱତୋମୁଖୀ ଆଦର୍ଶର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମେଲାଡ଼ିହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପରିସମାପ୍ତି ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା। କେତକୀ ମନର ନିଭୃତ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବାତ୍ୟାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ମିଳାଇ ଯାଇଛି। କେତକୀର ଆଟୁଘର ଝଡ଼ର ଦାଉକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଅମୃତ ପ୍ରତୀକ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମାଜରେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ନିତ୍ୟା ସତ୍ୟ ହିଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। ସଂସ୍କୃତିର ସନାତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କାଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଦେବୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗାର ଘରଟି କେବଳ ନିଜର ଦର୍ପିତ ଅହଂକାରରେ ଝଡ଼ରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ପାର୍ଥିବ ମଣିଷର ଅହଂକାର ଓ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକୃତି ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଅନାମ ଦାସ ବାବାଜୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାର ସୂତ୍ରଧର। ମାଳିକାର ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆତଙ୍କର ହିଲ୍ଲୋଳ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବାବାଜୀ ଅନାମ ଦାସ ଉପନ୍ୟାସର ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚରିତ୍ର। ଜୀବନର ସାମସଙ୍ଗୀତ ଗାଇ ମେଘର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ଭଳି ଏ ସାହିରୁ ସେ ସାହି ଘୂରି ବୁଲିଛି। କାଳାନ୍ତରର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ମର୍ମଲିପି। ବାତ୍ୟା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ରଜନୀରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକୁତି ଓ ଐକ୍ୟବୋଧ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ସକଳ ବିରୋଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛି। ଅହଂସବଶ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାର ଉପକୂଳରେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କେତୋଟି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ
ଦିଗଦର୍ଶନର କାଳାନ୍ତର ଆଣିଦେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କାଳାନ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।